Hello students, welcome back to our CLE Society's Degree Colleges YouTube channel. So, in our previous video class, we have discussed regarding the basic of C programming language. In that we have discussed regarding the topics like the introduction of C programming language as well as features, characteristics and advantages of C programming language. So, today we will start with or we will take another topic, that is compiler. Okay? So, what is compiler? As I told you, the computer or a particular machine will not understand the human readable language. Computer ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ machine ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ language ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Suppose we write instruction in what? English languages, but the machines will not understand English languages. So, the machines will only understand the one language, that is machine level language, or we call it as the binary language. Binary in the sense 0 or 1. The machine will only understand 0 or 1. So, whatever we write or whatever we give the instruction to computer, it should be understandable. Then the compiler is the one particular thing or software which convert the high level human readable language to machine level machine understandable languages. So, the compiler ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ರೀ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಮಷಿನ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಂಪೈಲರ್. ವಿ write instruction, we give instruction or we give command to computer or machine to work, but the compiler what it does? It converts our instruction from human readable language into machine readable languages, that is called as compiler. So, it reads the entire source of program and converts it into the object code. ನಾವು ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರರ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಕೋಡನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅದು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಂಪೈಲರ್. ದೆನ್ we'll have the another topic like the interpreter and linker. What are interpreters and what are linkers? Okay, so interpreter kelsa enu? So it reads only one line of source code at a time and converts it into what? An object code. ಬರೆದಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನಲ್ಲನ್ನು ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ ರೀಡ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕೋಡ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ರೀಡ್ಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಲೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ it execute line by line, so it is very slow. Line by line execute ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. Then what are linkers? Linkers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Linkers ಕೆಲಸ ಏನು? It is a function which links up the files that are present in the operating system. I want to execute one program. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾನು ಬರೆದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದನಂದರೆ ಲಿಂಕರ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಂದರೆ ಲಿಂಕ್. ಇಟ್ ಲಿಂಕ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ computer or operating system ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these are the working of what? Interpreter as well as a linker. The next term is program. Before I think we have understood what is exactly C programming language. So what is a program? First we need to understand. See what will happen if you are writing
if you are learning any language, for example I want to learn English language ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಬರಬೇಕು, I need to learn alphabet, learn alphabet, then what, I need to learn to write small words, then sentence, then whole paragraph. So program, if you want to write program ಅಂದ್ರೆ ಏನು, if I give one instruction to machine to work on that, okay, ಒಂದು ಮಷೀನ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಏನಂತ ಕಲಿಸ್ಕೋತದ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸ್ಕೋತದ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ the sequence of the instruction written to perform a specific task is called as the program. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 numbers ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸಚ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ these instructions are formed using special symbols and words according to some rigid rule is known as a syntax rule. Okay, so ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ವೇ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, so every instruction must be written according to the syntax rule of the languages. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮರ್. ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಿರುವಂತೆಯೇ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಇದೆ, ಅವನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ vocabularies or what are the steps we can carry out to write a particular program. So the first thing is character set. I have also told you, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. These characters are used to form the word, numbers and expressions. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್. ದ ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಟು ಝೆಡ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎದಿಂದ ಝೆಡ್ ವರೆಗೆ. The lower case letters small a to z, the decimal digits 0 to 9 and the certain special characters like ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್, ಡಾಲರ್, ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. So many special characters we will be using to write a particular instruction or code in C programming language. So in C we have 256 such character sets. Okay, then we'll see C tokens. C tokens is nothing but in ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ABCD ಕಲ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸ್, CAT ಕ್ಯಾಟ್, BAT ಬ್ಯಾಟ್, ಇವು ರೀತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿ ಟೋಕನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, it is the smallest element which is identified by the compiler in a source file is called a token. Token ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It has some meaning. ಇದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಕಂಪೈಲರು
ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಂಪೈಲರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೋಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ABCD ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, that is we call it as token. Token can be classified in C languages. Token can be classified as the keywords, identifiers, operators, literals, constants, etc. Now we'll see what are the tokens in our C programming language. We have 6 tokens: keywords, identifiers, constants, string, literals, spatial symbols, as well as the operators. Okay, so what are these? These are the tokens which are present in our C programming languages. Now we'll see what are identifiers. Identifiers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು C programming ಬರೆಯುವಾಗ, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್? ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ given to various programming elements. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಏನು, ನಾನು ಒಂದು C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, 2 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. X and Y are 2 numbers and I want to add 2 numbers and save in sum. Sum equal to x plus y. ಸೊ ನಾನು ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಸಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಗಳಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ identifiers are understood and written. ಇನ್ನು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಲೆಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೆಟರ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ 2 RES2 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಡ್ ಸಿಂಬಾಲು, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಶ್, ಯಾವುದೇ ಸಿಂಬಾಲನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಲೆಟ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 31 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನೀವು ನೇಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದಂದರೆ 31 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ನೌ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್? Okay, we are talking about keywords. Keywords are having some special and fixed meaning in C. C language nalli they are having I think 32 keywords are there. In C language nalli 32 keywords idave. Avu fixed meaning agidave, adanna change mado hagilla. Okay, avana ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ. A word that has special and fixed meaning in C is called as a keyword. So these are provided or the predefined and these meaning cannot be changed. ಅವು predefined ಆಗಿರ್ತವೆ, ಮೊದಲೇ ಬರೆದು ಅವನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ಅವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. This serves as basic building blocks for programming statement. These are act as a basic building blocks to write a particular programming language. Then keywords cannot be used as a variable name. Keywords ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತವೆ. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು in next slide will show what are the keywords. ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಂಗಿಲ್ಲ. In C we have 32 keywords. So you can look at this slide. These are the 32 keywords which are provided in C programming languages, and the keywords must be written in lower case only. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್? ಅಟೋ, ಬ್ರೆಕ್, ಕೇಸ್, care for character, const for constant, continue, default, do, double, else, enum,
extern, float, for, go to, if, int, long, register, return, short, assigned, 6 of, the static, struct, switch, type def, that is a type definition, then union, unsigned, void and volatile. So, these are the 32 keywords which are predefined in our C programming language. So, students, I hope you understood these concepts, and we have discussed regarding what are compilers, what are linkers and interpreters, and also we have discussed about what exactly the program means and what exactly the characteristics, the character set of C programming language, as well as identifiers as well as the keywords. I hope you understood these particular topics, and in our further classes we will take another topics. Till then, take care, stay home and stay safe. Thank you.